السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈلے کے ناظرین ٹوڈے ڈلے کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو ڈلے کے گاؤں سے ریلیٹڈ دلچسپ معلومات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کوشش کا حصہ ڈلے کے گاؤں کی مشہور شخصیت اللہ کے ولی حضرت بلوچ شاہ سرکار کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے، جس کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے جناب حاجی محمد نذیر صاحب سے، جو کہ دربار بلوچ شاہ سرکار کے متولی ہیں۔ آئے ان سے اپنی مادی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اپنے سوالوں کے جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے جناب۔ میں تھوڑا جہاں دربار بلوچ شاہ سرکار متعلق سوال جواب پوچھنے سمجھو تھوڑا جہا اس بارے۔ سب تو پہلے اپنے بات دسنا ماشاء اللہ کہ تھی کدوں کو خادم بنے، یعنی کہ جی میں کہاں کہ تھی اپنی بالغ عمر تو ہی انہوں نے خادم ہو، یعنی کہ خدمت گزار ہو، گل ٹھیک رہے گی؟ بسم اللہ وعلیکم السلام۔ ہاں، یہ سن 70 تو لا کے 1970 لا کے 1970 انہوں نے بابا ان کے خادم بنے ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں جی، پہلے بابا سردار تھے تو پہلے مسلم سردار نے خادم ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا جی۔ لیڈر بنی ہے باہر، انہوں نے نام سردار سی تو آندے پنڈاری ہے۔ پنڈاری ٹھیک ہے۔ ہاں، پنڈاری دو آدھے لے کے وہ ملانگا ہن ننگل والے بابے لال کے انہوں نال جانے آتے ہیں، پاک پٹن بھی ہیں سارے ادھر دربار کے اتنے جانا بھنڈارا آخنا تھی برتاؤ جی، انہیں آخنا اچھا دسو بھائی سالس کریے کہ خدائی ونڈ کریے کہ اصولی ونڈ کریے؟ ہاں جی، انہیں آخنا نہیں جی خدائی ونڈ کرو۔ وہ خدائی ونڈ کرنی، وہ کہ بہت آگے تھوڑا کہ بہت آگے تھوڑا کہ جو بنا آگے تھوڑا آگے تھوڑا بہت آگے۔ ہاں، تو دوجے آخنا نہیں جی سانو نہیں خدائی ونڈ دوبارہ انہیں آخنا پھر اصولی ونڈ کرو جی۔ رسولی ونڈ کرو۔ ہاں جی، ایک شہر ہے اینی کو لڈو ہے مٹھائی کا لڈو، وہ ماسا 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 کر کے سارے دے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ بہت دیتا کہ تھوڑا دیتا۔ بالکل، خدائی ونڈ ہے تھوڑا خدائی ونڈ ہے کہ بہت دیتا کہ تھوڑا دیتا۔ رسولی ونڈ ہے کہ نبی پاک نے سب کو ایکو جہا رکھا برابر۔ بالکل برابر تگڑا کی مالا۔ والد صاحب کا نام کی ہے؟ ہاں جی، والد صاحب کا نام خیر دین۔ خیر دین کا باپ سی رحیم بخش۔ رحیم بخش۔ ہاں جی، مسئلہ رحیم بخش کا باپ سی درباری۔ درباری؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ درباری کا باپ سی کما۔ اچھا، کما۔ ہاں، شروع تو شیشہ چلتا ہے مطلب خادم تھے؟ ہاں جی، شروع چلتا ہے۔ یہ آئے ہیں اتنے آ کے ڈیرا لایا چھپڑ کا چڈا پھر ہوڑیاں جو اتنے ڈیرا لایا پھر بیٹھے ہیں ہماچل آ گیا، ہماچل آ کے بیٹھے ہیں اتنے لوگ آلے دوالے بہن کھلو لگ پے پچھوں پھر آڈے تو انہوں نے ہوا سی کہ اتنے جاؤ گے جب اتنے سارے سالوں نہیں ہونے موجود ہوں تاریخ سے۔ ہاں جی، وہ پھر آ بیٹھے رہنا ساڈا واڈا ڈیرا اتنے جا کے بہنا کھلونا بہنا کھلونا پھر بعد چلو لوگ بھی آ کے بہن لگ یہاں سے ہماچل آیا، ہماچل آ کے بہ گئے ہماچل آ کے بہ گئے تھے لوگ بھی آن لگ پے بہن لگ پے کھلون لگ پے۔ سیال کے دیہڑے ہیں، سیال کے دیہڑے ہیں وہ بیٹھے آخر میں پالا
ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੂਤਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਲਾ ਨੇ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਛੜਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਰਾ ਵੀ ਦੇਛੜੀ ਆਹ ਦੇਛੜਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਛੜੀ ਤੇ ਦੇਛੜਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਛੜਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਕੇ ਮੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਲਾਹੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਾਂਗੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਦੇਹਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦੇ ਬਣ ਛੱਡੇ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਲੈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁੱਛਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਛੁੱਟਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਹ ਢਾਹ ਪਈਆਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਢਾਹ ਮੱਝ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਾਹ ਢਾਹਣ ਤੇ ਸਾਹ ਢਾਹਦੇ ਢਾਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਖਾਂਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਬੱਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੁੜਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਫਕੀਰ ਉਹਦਾ ਲਾਗ ਰਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਈਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਠ ਬਾਹਰ ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈ ਜੇ ਉਹ ਵਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ 3 ਦਫਾ ਖੜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਧਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਂਦਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਬਲੋਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਸਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਲੋਰ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲੋਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਕਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਲੋਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਬਲੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਲੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਸੀਆ ਸਈਦ ਗੋਸਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਸ ਪਾਕ ਦੀ ਲੜੀ ਗੋਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਮਤਲਬ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਬਾਜੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੀਜਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਣੀ ਹਾਂ ਕੱਟਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ ਕਮਾਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਣੀਆਂ ਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਾਇ ਪੰਨਾ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸਰਾਇ ਪੰਨਾ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਸਰਾਇ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਛੀ ਇੱਕ ਸਾਈ ਕੋਈ ਸਾਈ ਆ ਗੰਡਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੱਝ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਮੱਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਡਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗ ਡਾਣੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਛੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਦੋਂ 12-14 ਦਿਨਾਂ ਘਰ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥਾਲੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਮਕੀਨ ਸ਼ਾਇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿੱਠੀ ਖਾ ਲਓ ਭਾਈ ਮਿੱਠੀ ਜੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਕੀ ਹੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਖੇਡਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਦਰ 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 ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਡੱਬ ਡੱਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਢੋਲਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਢੋਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਢਾਲਾ ਕੋ ਦੇਖ ਲਾ ਜੀ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਚਾਦਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਚੁੱਪ ਚੱਕ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਫੇਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲ ਦਿਓ। ਉਹ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ ਜਾਣ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਟੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਲੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਟੋਗਾ ਟੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਜੇ ਫੌਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਇਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਪਕਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕਰੀਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮਾਫੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਪਿਛਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮੰਗਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਹ ਵੱਖੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲੋਚ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ
सर जुमेरात चिरागी आते हैं कब से इकट्ठी जाती है मतलब उन्होंने चिरागी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀਗੇ लोग खुद आ गए थे मतलब बाहर कह लो अपना हिस्सा है अल्लाह दे बड़ी ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी हाँ जी ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ अच्छा नूह ने इकट्ठा करना है चिरागी बाबा जी नाल ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ तो गल पूरा पिंड ही बचा है ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अच्छा इसलिए दरबार तक अपनी गली जाके इधर है ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਤੀ ਗਲੀ अच्छा अच्छा ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा अच्छा यह गल है बिल्कुल साफ वाले गल है ਹਾਂ साफ गल है कि अपने घर तो लाके दरबार गली तक मतलब उस राह जाते हैं ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਹਰ हाँ भी है देखिए वो लोग कहते हैं फरूक खुद इकट्ठी करता है ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਘਰ ਕੋ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ तो लोग ना नहीं करते लोग देंगे बाबा जी नाल बिल्कुल ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ हमेशा यही गल करी ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਮਾ ਅਗੋ ਹਫਤੇ ਅਗੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਲਾਮ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਭੈਣ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਹ ਅੱਛਾ ਆਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਣਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਮ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਦਮ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਮਸਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ